दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई, उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियां कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ को उधर से, और रोड पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। जालिमों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मार रहे हो। जालिमो, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए। हमें मार रहे हैं ये जालिम, ये जालिम हमें मार रहे। खून की खेल आपने शुरू करी है, खत्म अब कश्मीरी करेगा उसको। पाकिस्तान की रजीम हम बहुत जल्द बदल डालेंगे। हम अपने निहत्ते लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ले आम नहीं देख सकते हैं। उनका कत्ले आम नहीं, उनका जेनोसाइड, मैसेकर्स में तब्दीलियां नहीं देख सकते हैं। हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त की हद होती है। हम अपने लोगों के साथ शानो बिशाना खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है, भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया। जय हिंद बंधुरा, আমি দীপঙ্কর মণ্ডল, আপনারা দেখছেন নবান্ন নিমন্ত্রণ। আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকের এই এপিসোড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন, অনেক খবর ছিল, সেটা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর খবর ছিল, অভিষেক ব্যানার্জির আরো কি কি ফেরেববাজি সেগুলোর খবর ছিল, অনেক অন্যান্য আমাদের রাজ্যের খবর ছিল। আর আমাদের রাজ্যের যে মিডিয়া, তারা তো এখনো পর্যন্ত সেই নিটের যে আন্দোলন, তারপরে আদালত কি বললো, কার কি হলো, এই সব নিয়েই পড়ে আছে। কিন্তু এসবের মাঝে ভাবতে পারবেন না, পাকিস্তানি ইউটিউবাররা, পাকিস্তানি মিডিয়া, তারাও এই খবরগুলোই দেখাচ্ছে। মানে আমাদের রাজ্যে যে মিডিয়াম দেখাচ্ছে না, এখন আনন্দবাজার পত্রিকা খুললে আপনারা দেখবেন যে ওই আরশোলা ব্যাংক, কৃমি, মানে আমি ককরোচ পার্টির কথা বলছি, তাদের সেই দলের নেতারা কি বলছে না বলছে সেটা নাকি পেজ ওয়ানে বড় বড় করে ছবি দিয়ে সেটাই লিড খবর। গোটা কাগজটা খুঁজে আপনি এই যে ভিডিওগুলো দেখালাম, তার খবর হচ্ছে ঠিক 2 লাইন কি 3 লাইন, এইটুকু 2 লাইন কি 3 লাইন খবর।
এই খবরটা কোথাকার বলুন তো? এই খবরটা হচ্ছে পাক অকুপাইড কাশ্মীরের, মানে যেটা জম্মু কাশ্মীর রাজ্য ছিল আগে আমাদের দেশের, সেটা তো এখন এই মুহূর্তে 2019 সালের পর থেকে কেন্দ্রশাসিত এলাকা। জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখ দুটো ভাগ হয়ে গেছে। 370 ধারা ছিল সংবিধানে, সেটা নীরবে সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এই মোদি অমিত শাহের জুটি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তাদের একটা ছোট টিম। তারা কবে আলোচনা করলেন, কবে কি করলেন, কিছুই টের পাওয়া গেল না। একদিন হঠাৎ করে 5 আগস্টে বিল চলে এলো, বিরোধীরা গোটা দেশের যারা এই দেশ বিরোধী শক্তি তারা বিশেষ করে বামপন্থীরা, তারা বলল 370 ধারা চলে যাবে। কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ, চলে গেল। 35A চলে গেল এবং কাশ্মীর এদেশের যে অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানে আলাদা পতাকা ছিল, আলাদা সংবিধান ছিল, আলাদা রুল ছিল, সেগুলো সব অ্যাবলিশ হয়ে গেল। এবারে কাশ্মীর কিন্তু একটা ছোট অংশ পাকিস্তান দখল করে নিয়েছিল, যেটা পাক অকুপাইড কাশ্মীর, আর পাকিস্তান যেটাকে বলে থাকে আজাদ কাশ্মীর। দেখুন দুটো অংশ রয়েছে এই পাক অকুপাইড কাশ্মীর, পিওকে বা পিওজেকে যে অংশটা, উপরে হচ্ছে গিলগিট বাল্টিস্তান মানে উত্তরে, আর নিচের দিকটা হচ্ছে পাকিস্তান দুটো ভাগে ভাগ করে দিল আজাদ কাশ্মীর। তো আমরা পুরোটাকে বলবো পাক অকুপাইড কাশ্মীর, ভারতীয় মিডিয়া তাই বলে এবং আমরাও তাই বলবো। তো সেখানে বিষয়টা হচ্ছে পাকিস্তান যখন একদম কাঁধে মানে গলায় মাথায় বন্দুক দিয়ে যখন দখল করলো, কিন্তু সেখানকার লোকেরা এই মুহূর্তে কিরকম উত্তাল হয়েছে দেখছেন। সেখানে কিভাবে গুলিগোলা চলছে, কিভাবে গণসংহার চলছে, গণহত্যা হচ্ছে, পাকিস্তান সরকার করছে, পাকিস্তানি রেঞ্জাররা করছে, পাকিস্তানি আর্মি করছে। সেখান থেকেই আওয়াজ উঠেছে বিদ্রোহীদের মধ্যে থেকে এবং আওয়ামের মধ্যে থেকে, অর্থাৎ ওই পাক অকুপাইড কাশ্মীর সেখানকার যারা বাসিন্দা তারা আওয়াজ তুলেছেন, তারা ভারতের মধ্যে চলে আসতে চান। মানে কোনো মন গড়া কোনো কথা হাওয়ায় বলছি না, প্রত্যেকটা রেকর্ডেড কথা দেখিয়ে আপনাদেরকে বলছি। সেখানকার লোকেরা বলছেন যে তারা আর পাকিস্তানের এই নিপীড়ন, অত্যাচার, নিষ্পেষণ আর সহ্য করতে পারছেন না। তাদের ট্যাক্সের টাকায় পাকিস্তান সরকার গুলি কিনে তাদের উপরে চালাবে। এবং এই যে আন্দোলনটা, এটা হচ্ছে ওখানে বিধানসভা ভোট, ওখানকার যে বিধানসভা, মানে আগে আমাদের কাশ্মীরে যে নিয়মটা ছিল, এই যে অ্যাসেম্বলি ভোট হতো, তারপরে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হতেন তাকে বলা হতো প্রধানমন্ত্রী। একইভাবে ওই পাক অকুপাইড কাশ্মীরে পাকিস্তান সরকার যে ভোটটা করায়, এখনো পর্যন্ত সেখানে যে নিয়মটা রয়েছে তাকে প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। এবং সেখানে বেশ কিছু কোটা রয়েছে, বুঝলেন তো, কোটা মানে ওখানকার লোক না হলেও চলবে, উলেমা সে হচ্ছে একজন এমএলএ হবে, একজন সদস্য হবে, যে কিনা বিদেশে আছে সেটা পুরোপুরি আসলে পাকিস্তানি সেনা, পাকিস্তান সরকার পুরো কন্ট্রোল করে, ফেরেববাজি করে ওখানে কে বসবে না বসবে সেটা তারাই ঠিক করে। মানে এটা একদম ঠিক করা, পুরোপুরি রিগিং হয়। বোঝার সুবিধের জন্য বলছি, ধরুন পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে, পশ্চিমবঙ্গের তাহলে ভোটার হতে হবে যিনি ভোটে দাঁড়াবেন, বাইরে থেকে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, এটাই তো নিয়ম। ধরুন কলকাতা কর্পোরেশনে ভোট হবে, তাহলে তাকে কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে কার বাসিন্দা হতে হবে, এখানে তাকে ভোট দিতে হবে, এখানকার ভোটার লিস্টে নাম থাকতে হবে। কিন্তু পাক অকুপাইড কাশ্মীর যেটা পাকিস্তান দখল করে রেখেছে, আমাদের কাশ্মীরের একটা অংশ, জম্মু কাশ্মীরের একটা অংশ, সেখানে কোটা বেঁধে দিয়েছে যে তাদের মনোনীত লোকজন তারা ভোটে দাঁড়াবে। এইবারে হয়েছে কি, সেখানে আন্দোলন শুরু হয়েছে, 52 দিন ধরে সেই আন্দোলনটা চলছে। একটা সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি, সেখানে যারা বিদ্রোহী নেতা ছিলেন তাদেরকে ভুয়ো কেস দিয়ে, একদম সেই বালুচিস্তানের মতো, বালুচিস্তানও পাকিস্তানে থাকতে চাইছে না। একইভাবে এই যে খাইবার পাখতুনখোয়া বা পাঞ্জাব প্রভিন্সের একটা অংশ, এই যে পাক অকুপাইড কাশ্মীর, এরাও আর পাকিস্তানে থাকতে চাইছে না, তারা ভারতে চলে আসতে চাইছে। এই কারণে সেখানকার নেতাদের ভুয়ো কেস দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করতে পারেনি। তারপরে গঠিত হয়েছে, 52 দিন আগে আন্দোলনটা শুরু হয়েছে, জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি, তারা আন্দোলন শুরু করেছে। তারা যেটা বলছে যে দেখুন ওখানে বিদ্যুতের দাম প্রবল, বিদ্যুৎ অর্ধেক সময় থাকে না, গমের দাম এত বেশি, আটার দাম এত বেশি যে মানুষ খেতে পাচ্ছে না, রুটি খেতে পাচ্ছে না। সেই তুলনায় তারা যদি ভারতের সঙ্গে কম্পেয়ার করে, যে তারা জলের দরে পাওয়া যাচ্ছে, মানে ভারতে থেকেও আমাদের মনে হচ্ছে যে জিনিসের দাম এত, সবজির দাম এত, সেইটাকে পাকিস্তানের লোকেরা তারা ভাবছে ভাই এটা তো জলের দরে বিক্রি হচ্ছে, ভাবা স্বাভাবিক, মানে এত দাম, সেখানে পেট্রোলের দাম, সবের দাম বেশি, বিদ্যুৎ নেই। আর তার উপরে যখন তারা দাবি করছে যে এইসব কোটা তুলে দাও, আমাদের এই স্বায়ত্তশাসনটা ফিরিয়ে দাও,
নামেই আজাদ কাশ্মীর বলছো, কিন্তু সমস্ত কিছুতে তোমরা নজরদারি করছো, কন্ট্রোল করছো, আবার এখান থেকে ট্যাক্সও নিয়ে যাচ্ছ, তখন আর তারা সেটা মানছে না। উল্টে যখন আন্দোলন হচ্ছিল, যখন এই মুজফ্ফরাবাদের দিকে দেখুন, মিরপুর থেকে রাওয়ালকোটে যে ভিডিওগুলো দেখালাম, এটা হচ্ছে গতকালকে প্রথম দফার ভোট ছিল এবং সেখানে ভোটটা বয়কটের ডাক দিয়েছেন সেখানকার লোকেরা। যেটা খবর সেখানে এই মুহূর্তে নেট টেট সব অফ করা, কোনোভাবে হয়তো ওয়াইফাই দিয়ে বা কোনোভাবে ভিডিও বা বক্তৃতা বা বিভিন্ন বক্তব্য সেখানকার যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, যারা ভারত প্রেমী, তারা যারা কোনো রকমে পাঠাতে পারছেন সেইটুকু খবর আসছে। তাও আপনারা মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে, মানে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়াতে, কলকাতায় বসে বা এ রাজ্যের কোনো জেলায় বসে আপনারা এই খবরটা পাচ্ছেন না। বুকে হাত দিয়ে বলুন আপনারা পেয়েছেন কিনা। খবরের কাগজ নো, টেলিভিশন চ্যানেল নো, কি চলছে, কোনো ওয়েব পোর্টাল নো। কেন করছে না? তারা করছে কি, এখানকার আরশোলা পার্টি, ছুঁচো পার্টি, হাতি পার্টি, কৃমি পার্টি, তৃণমূল, তোলামূল, চোরামূল, লুচ্চা ভাইপো, খালা মমতা, তাদের খবরটাই বেশি করে এখনো পর্যন্ত চলছে। কি যে রহস্য! আসলে রহস্য কিছু না, এত খাচ্ছে, এত ফান্ডিং আসছে, কি করবে মিডিয়ার মালিকরা? তারা সব ওইগুলোই দেখিয়ে যাচ্ছে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা তো কারোর কাছে গোলাম না, কারোর কাছে মাথা বিক্রি করিনি। আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্রিয়েটার, আমরা যেটা মনে করব সেটাই করব। আমাদের মনে হয়েছে যে এই খবরটা আপনাদের দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, এই কারণেই দিচ্ছি। তো যখন এই জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি তারা আন্দোলন শুরু করলো এবং মিরপুর, মানে এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে ওই পাক অকুপাইড কাশ্মীরের একটা জায়গা, সেখান থেকে রাওলাকোট হয়ে মুজফ্ফরাবাদ তাদের ক্যাপিটাল আর কি। যেমন ধরুন জম্মু কাশ্মীরের ক্যাপিটাল হচ্ছে কি শ্রীনগর, লাদাখের ক্যাপিটাল লে, বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যেমন কলকাতা, তেমনি মুজফ্ফরাবাদ হচ্ছে ওই কাশ্মীরের, মানে পাক অকুপাইড কাশ্মীরের তার রাজধানী। সেখানে একটা লং মার্চ যাওয়ার কথা ছিল, তারপরে মাঝ রাস্তা এই মিরপুরেই আর কি, সেখানে পাকিস্তান রেঞ্জাররা নির্বিচারে স্টেন গান দিয়ে গুলি চালিয়ে কতজনকে যে হত্যা করেছে তার হিসেব এখনো পাওয়া যায়নি। সরকারিভাবে কোনো কোনো মিডিয়া বলছে যে 20 জন, কিন্তু আবার ওই যে যারা ওখানকার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তারা দেখুন, প্রথমত যে আপনি যদি কোনো তথ্য জানতে চান, মানে এই যে আজাদ কাশ্মীর বলুন আর পাক অকুপাইড কাশ্মীর বলুন, তাদের যে সরকারি ওয়েবসাইট সেগুলো কিন্তু ব্যান, পাকিস্তান গভর্নমেন্ট ব্যান, মানে আমরা দেখতে পাবো না, ব্লক করে রেখেছে আমাদের জন্য, ইন্ডিয়ানদের জন্য ব্লক। আমরা কোনো তথ্য পাবো না। আমরা শুধুমাত্র নির্ভর করতে হবে আমাদেরকে ওই কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা যারা ওই ফিল্ডে দাঁড়িয়ে যেটুকু ভিডিও তারা ইউটিউবের মাধ্যমে বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সেইটুকুর ওপরে আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। তারা যেটা জানাচ্ছেন যে কত শোজনকে যে মেরে ফেলেছে তার কোনো হিসেব নেই, পাকিস্তান এটা করছে। এইবারে বলবেন আমাদের ভূমিকা কি। তারপরে আমরা দেখালাম যে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, তিনি ঠিক একদিন আগে, মানে 26 তারিখে কার্গিল দিবসে তিনি কি বললেন, এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মানে এই কারণে আমরা হাওয়ায় বলতে পারি না, বা আমরা তো একটা পপুলারিটির জন্য বলতে পারি এই ভারত আক্রমণ করবে, ছিনিয়ে নেবে পিওকে, আমাদের হাতে চলে আসবে, এসব ঢপের কথা বলে লাভ নেই, যুক্তিযুক্ত কথা বলতে হবে। তো রাজনাথ সিং কি বললেন? রাজনাথ সিং বললেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের একটা বিষয়েই আলোচনা হতে পারে, সেটা হচ্ছে পিওকে, পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর, এই ইস্যুতে কথা হতে পারে। দেখুন, সেই অপারেশন সিঁদুরের সময় থেকে মনে করুন পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি আমরা বাতিল করে রেখেছি। পাকিস্তানের বেশ কিছুটা অংশ শুকিয়ে যাচ্ছে জলের অভাবে। আমাদের আকাশপথ আমরা পাকিস্তানকে ব্যবহার করতে দিচ্ছি না, ফলে বাণিজ্যে তারা বেশ কিছুটা, অর্থনীতিতে প্রায় মাঠে মারা পড়ছে। একদিকে জলের অভাব, একদিকে বাণিজ্যে তারা বাধা পাচ্ছে, বিভিন্ন জিনিসপত্র তাদেরকে ঘুরে ঘুরে নিয়ে যেতে হচ্ছে, এইসব ব্যাপার রয়েছে। এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে, মানে একদিকে বালুচিস্তান, সেটা আলাদা টপিক, বালুচিস্তানের ব্যাপারটা আলাদা। এই যে পাক অকুপাইড কাশ্মীর বা ওদের ভাষায় যেটা আজাদ কাশ্মীর, সেখানকার কোনো মানুষ চাইছেন না যে তারা পাকিস্তানে থাকবেন, প্রকাশ্যে বলছেন। আমি একদম ভিডিও দেখেই বলছি আপনাদেরকে, আমি কোনো ঢপের কথা বলছি না। তারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের যেগুলো র্যালি হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে তারা বলছেন আমরা পাকিস্তানে থাকতে চাই না, কাশ্মীর কখনো পাকিস্তানের অংশ ছিল না, পরিষ্কার বলছে। এর পাশাপাশি তারা এটাও বলছেন যে আমরা ভারতবর্ষের সাহায্য চাই, এলওসি খুলে দেওয়া হোক, এলওসি লাইন অফ কন্ট্রোল খুলে দেওয়া হোক, ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, মানে এখনকার যেটা জম্মু কাশ্মীরের ম্যাপ রয়েছে তার সঙ্গে ওই পাক অকুপাইড কাশ্মীর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাক। এরপরে রাজনাথ সিং 26 তারিখে কার্গিল দিবসে বলছেন যে
পাকিস্তানের সঙ্গে একটা ব্যাপারই কথা হতে পারে, সেটা হচ্ছে এই পিওকে নিয়ে। দেখুন, যুদ্ধ করলে খুব মুশকিল, মানে পপুলার কথা বলে লাভ নেই, মানে শুনে একদম গা গরম হয়ে যাবে, রক্ত গরম হয়ে যাবে আপনাদের দর্শকদের, সেই সব সস্তা চটুল কথা বলে লাভ নেই। একটা যুদ্ধ যদি হয়, দুটো দেশ তো আর থাকবে না। অপারেশন সিঁদুরের সময় আপনারা দেখেছেন চীন সাহায্য করছে পাকিস্তানকে, ঘোষণা করে দিল। তুর্কি, আজারবাইজান তারা সব ঘোষণা করে দিল পাকিস্তানের পাশে আছে, বরং ভারতের পাশে থাকার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। তো যখন যুদ্ধ হবে তখন ভারতের পাশে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কোনো না কোনো দেশ থাকবে, কিন্তু পাকিস্তানের পাশেও কোনো না কোনো দেশ থাকবে নিঃসন্দেহে। চীন থাকবে, অন্যান্য মুসলিম কান্ট্রিগুলোর একটা অংশ চলে যাবে। ফলে দুটো দেশের যখন যুদ্ধ হবে, শুধু আর দুটো দেশের মধ্যে থাকবে না, তখন সেটা ওয়ার্ল্ড ওয়ারের রূপ নেবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেবে। এবং তার ফলে কি হবে, মানে যুদ্ধ তো শুনতে এরকম মনে হয় গা গরম করা ব্যাপার, তা না। যখন যুদ্ধ হবে না, যখন ওই দামি দামি মিসাইল চীনের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান ছোড়া শুরু করবে, সত্যি সত্যি সেটা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গও ধ্বংস হবে। আরো আমরা পাকিস্তানের বেশ কিছু শহর ধ্বংস করলাম, কিন্তু তাতে কি, মানে আমরাও তো ধ্বংস হব। ফলে যুদ্ধ কোনো কাজের কথা না, যুদ্ধ কেউ চায় না, কোনো ভদ্র সভ্য কেউ চায় না যুদ্ধ। সেটা করতে হয় বাধ্য হয়ে, যখন কেউ অ্যাটাক করে তখন তো করতেই হয়, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু আজকের কন্টেন্টে আমি আপনাদের যেটা জানাতে চাইছি, যে যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, নরেন্দ্র মোদী বিরাট একটা কূটনৈতিক চালতে চলেছেন, একটা ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে তিনি এমনভাবে কথাবার্তা বলতে চলেছেন, একটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র তৈরি করে সেখানে পাকিস্তানকে নিয়ে এসে ভারত থেকে অন্য কোনো শক্তিশালী দেশ তারা মধ্যস্থতা করে বা একাধিক দেশের মধ্যস্থতায় সেই দিকে যাচ্ছে এবং সেটা হতে চলেছে। সেটা রাজনাথ সিং এর কথা শুনে আপনারা বুঝলেন। এবং দেখুন, প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে বলেছেন, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েই বলেছেন, অমিত শাহ তো বলেইছেন পরিষ্কার যে পিওকে আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং এটা সাংবিধানিকভাবে আমাদের দেশে ফলো করা হয়, একদম সাংবিধানিকভাবে। কেন বলছি সাংবিধানিকভাবে? এই যে জম্মু কাশ্মীরের যেটা বিধানসভা, সেখানে 90টা আসন রয়েছে, 90টা আসনে এখনো পর্যন্ত সিলেক্টেড, মানে 90 জন বিধায়ক রয়েছেন, কিন্তু এর সঙ্গে অফিসিয়ালি ভারতের সংবিধান প্রদত্ত একদম খাতায় কলমে 24টা আসন ধরে রাখা হয়েছে। 24টা আসন ফাঁকা বলে অফিসিয়ালি বলা হয়। কোন 24টা আসন? না ওই পাক অকুপাইড কাশ্মীরের যে অংশটা, যে কাশ্মীর, জম্মু কাশ্মীরের অংশটা পাকিস্তান দখল করে রেখেছে, সেখানকার 24টা বিধানসভা আসনকে আমাদের এই জম্মু কাশ্মীর, যেটা রাজ্য নয় এখন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, যেটা সম্ভবত রাজ্য হয়ে যেতে পারে আবার আগের মতো, কিন্তু সেটা রাজ্য করার আগে পুরোটাকে একটা ওই বলে না যে ধরুন জমির ডিসপিউট রয়েছে, সেই ডিসপিউটগুলো কোর্ট কাছারি মোকদ্দমা করে কাটিয়ে তারপরে বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া হয়, নিষ্পত্তির পরে নিজের জমিটাকে একটা সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়। সেই রকম করে এই পাক অকুপাইড কাশ্মীরটাকে আমাদের দেশের মধ্যে আনার পরে, বা অন্তত চেষ্টাটা তো হোক, তারপরে রাজ্যের তকমা বা রাজ্যের স্বীকৃতি আবার দেয়া, সেই ব্যাপারে আলোচনা চলছে এখন। এগুলো এতটাই বড় স্তরের, এতটাই উঁচু স্তরের আলোচনা যে স্পেকুলেটিভ কোনো কথা বলা, ভুলভাল একটা কথা বলা, একটা বেশ পপুলার কথা বলে দেওয়া ঠিক না। এটা সত্যি যে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, এনএসএ, সবার সঙ্গে আমাদের যেটা আর্মি, এয়ারফোর্স, নেভি, সবার মাথাদের সঙ্গে, সবার সঙ্গে একটা কথা হয়ে আছে যে দরকারে আপনারা তৈরি থাকুন। আমি বলছি না যে যুদ্ধ হবে, কিন্তু তৈরি তো থাকতেই হবে। কিছু হলে যদি পাকিস্তান অ্যাটাক করে, তাহলে পাল্টা তো আঘাত ফিরিয়ে দিতে হবে, প্রত্যাঘাত করতেই হবে। সে ব্যাপারে আপনাদের কোনো আমাদের কোনো চিন্তা নেই, আমাদের ভারতীয়দের আমাদের কোনো চিন্তা নেই। আছেন সত্যি মোদি হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ, কিন্তু যুদ্ধটা এড়িয়ে ডিপ্লোম্যাটিক স্তরে আলোচনা করে এই পাক অকুপাইড কাশ্মীরকে আবার আমাদের ম্যাপের মধ্যে তো ধরাই আছে, অফিসিয়ালি আমরা বেড়াতেও যেতে পারবো, সেই চেষ্টাটা করছে ভারত সরকার। এবং জম্মু কাশ্মীর রাজ্যকে আবার তার যে স্টেটহুড বা রাজ্যের স্বীকৃতি, সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা চলছে। দেখুন, এই নিট নিয়ে বা স্থানীয় বিষয় নিয়ে আলোচনার চেয়ে আমরা মনে করেছি যে এই আলোচনাটা অত্যন্ত দরকারি দেশের প্রতিরক্ষার জন্য, দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য, এবং অত্যন্ত বড় আলোচনা। আপনারা কি মনে করছেন? আপনারা কি মনে করছেন যে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হতো, নাকি এটা আপনাদের মন ছুঁয়ে গেল? কমেন্ট করে জানাবেন। যারা প্রথমবার দেখছেন,
নবান্ন নিমন্ত্রণ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করে দেবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর বেশি ভালো লাগলে হাইপ করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন। এখনকার মতো এই এপিসোড আমরা এখানে ইতি করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম।